ગમે કોઈ. એક વાર આપણે યુટ્યુબ पे જાય પછી બોલવાનું નહીં. ઓકે, ઓકે. ખુશી પરમાર. हाँ, जय सच्चिदानंद. जाने जगत दादाने जदून कविने. ખુશી વિધિ આવડે છે? હા આવડે છે. દીપક દાદા આવ્યા એટલે મેં તને બોલ ને, ચાલ જાવ, બોલ બોલ બોલો તમે. હા, જાણે જગત દાદાને એ જધૂન કવિને, મળવું જ્ઞાન સિંધુને એ જ ધ્યાન નદીને. મળવું જ્ઞાન સિંધુને એ જ ધ્યાન નદીને. જેમ છે તેમ જોઈ શાદવાદ પ્રણમીને. જેમ છે તેમ જોઈ શ્યાદ વ્યાદ પ્રણમીને. લખાયા સ્વસંવેદન ઉર કરુણા ભરીને. લખાયા સ્વસંવેદન ઉર કરુણા ભરીને. મળશે મોક્ષ વાતમાં ભવ્યયા ભવીને. મળશે મોક્ષ વાતમાં અભવ્યય ભવીને. શુદ્ધ આત્મભાનમાં નિજ સ્વરૂપ ભજીને. શુદ્ધ આત્મભાનમાં નિજ સ્વરૂપ ભજીને. જાણે જગત દાદાને જ ધૂન કવિને. જાણે જગત દાદાને એ જ ધૂન કવિને. મળવું જ્ઞાન સિંધુને એ જ ધ્યાન નદીને. મળવું જ્ઞાન સિંધુને એ જ ધ્યાન નદીને. અનાદિથી અપરિચય જ્ઞાનનો અજ્ઞાનને. અનાદિથી અપરિચય જ્ઞાનનો અજ્ઞાનને. છતાં જગત નિર્દોષ ભાસ્યું છે સર્વજ્ઞને. છતાં જગત નિર્દોષ ભાસ્યું છે સર્વજ્ઞને. સ્વરલિપિ અગોચર અમર ગીત આત્મને. સ્વરલિપિ અગોચર અમર ગીત આત્માને. અનંતાગ્નિયોમાં શુદ્ધ પ્રાણમેલી અવસ્થાને. અનંતાગ્નેયોમાં શુદ્ધ પ્રાણમેલી અવસ્થાને. જાણે જગત દાદાને જ ધૂન કવિને. જાણે જગત દાદાને એ જ ધૂન કવિને. મળવું જ્ઞાન સિંધુને એ જ ધ્યાન નદીને. મળવું જ્ઞાન સિંધુને એ જ ધ્યાન નદીને. એ સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય શ્રી મહેન્દ્રજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, ત્રિમંત્ર બોલાવીએ, બાળકો ફોલો કરી આપતો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો હરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो પંચન स्वपावपणासनो સૌ પાવનાસનો. मंगलाणं च सौवेसिं મંગલાં ચ સૌવેસિં. परमं हवै मंगलम्. પડવં મંગલં. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ઓમ
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रहर बोलो डेली प्रेयर प्रहर। हाँ, हे दादा भगवान, मुझे मुझे आप ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने हेल्थ को और हेल्थ में और पढ़ाई में खुशी परमार। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मैं हमेशा सहायक बनूं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प करती हूँ और कभी भी उनसे अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा मम्मी के साथ आज? आज अच्छा रहा मम्मी के साथ। श्वेता दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, इन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप हमें परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। तो होमवर्क था कि आप सेवा में खाने के बाद में किसकी सेवा करता है और आप किसकी सेवा लेते हैं। ओके ओके। नवनीत दीदी। नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने खाने के बाद मैंने मासी को और नानी को बर्तन जचाने में मदद की थी और मम्मी को भी की थी। दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने खाने से पहले, खाना बनाने में तो हेल्प नहीं की थी, लेकिन खाने से पहले मैंने प्रार्थना की थी और शासन देव देवियों की सेवा मैंने ली थी, और आज रात का डिनर मैंने बनाया। क्या बनाया था आपने? हाँ, वो फाड़ा की खिचड़ी होती है ना, वो बनाई थी। कैसी थी खिचड़ी कैसी थी? अभी तो मैंने खाई नहीं है। अच्छा ओके ओके। चलो आपका रिपोर्ट दो। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को खाने के बाद हेल्प की थी। मुखवास बनाया था मैंने। क्या बनाया था? मुखवास। ओके। जॉन्सी, आपने क्या किया घर पे हेल्प? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को बर्तन अपनी जगह रखने के लिए। ओके वेरी गुड। अनरे दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने सभी शासन देव देवियों की हेल्प ली थी, मम्मी की हेल्प ली थी और मम्मी की हेल्प दोपहर को की थी। क्या किया था मम्मी को? बर्तन सही जगह पर रखा था और हमने खाया, उसमें झाड़ू पोछा लगाया। ओके चिन्नाई।
हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी मम्मी को रोटी बनाने में हेल्प की और रोटी बनाने के बाद मैंने उन्हें बर्तन धोने में हेल्प की। और आज मम्मी पूरा दिन बाहर गई हुई थी तो गेस्ट आए हुए थे, उनके लिए चाय और दूध बनाना था। तब मैंने दादा भगवान को याद किया और तब मैंने चाय बनाई। जय सच्चिदानंद। खाने के प्रेयर नहीं करते आप? खुशी करिश्मा? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी, 9 कलम 2 बार की थी, 3 मंत्र मैंने 10 टाइम्स की थी। जो आपकी बहुत अभी सिंसियर बन गई है खुशी। आज जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद नहीं की थी खाना बनाने के पहले, और मैंने पापा मम्मी को खाना बनाने के बाद में भी मदद नहीं की थी। और छोटी मम्मी को हेल्प नहीं किया? नहीं। क्यों? आज बिगड़ गया? अब मूड अच्छा नहीं था? नहीं। एवरीडे आपको करिश्मा सबको हेल्प करने का है। खुशी आप सबको कुछ नहीं होता तो बोला कि मैं पानी ला के दूं कि कुछ ऐसा करने का। ओके खुशी? ओके हाँ। ओके खुशी परमार? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को झाड़ू लगाने में और बर्तन साफ करने में हेल्प की थी, और खाने से पहले शासन देव देवियों को प्रार्थना भी की थी और उनकी सेवा भी ली थी। और त्रिमंत्र नहीं बोला था? भी बोला था, त्रिमंत्र भी बोला था, और प्रेयर की खाने की पहले की प्रेयर। आप बोला नहीं? ओके श्रेया दीदी? जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को खाने बनाने के वक्त हेल्प की थी। मम्मी ने बोला था कि चटनी निकाल दे डब्बे में से, तो मैंने निकाल के दिया था। प्रेयर भी नहीं किया आपने? की थी। सम्यक भाई? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को मदद की थी। क्या मदद किया था आपने? मम्मी को बर्तन चौकड़ी में रखवाए थे, और दादा को पानी दिया था। दादा को तो हमेशा पानी देना पड़ता है ना, दादा दादी को। तीर्थ? तीर्थ? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को बर्तन मांजने में हेल्प की थी। किसका? ओके मोटी बहन? जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को कपड़े सुखाने में हेल्प की थी। खाने से पहले मैंने त्रिमंत्र बोला था, और हरि हर करे छे और निराहरी माता तेने जाने छे वो भी बोला था, और मम्मी की सेवा भी की। हिता दीदी आप अभी फ्री हो गई? हाँ, कैसा था एग्जाम? कैसा गया? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ओके रिजल्ट बताना हमको। ओके दीपक दादा? जय सच्चिदानंद। आपको मदद करते हैं मम्मी को वगैरह, तो तभी आपको फीलिंग कैसा होता है? अच्छा लगता है कि क्या ये मदद करने का है, तो रजनी दादा ने बताया तो हम करना पड़ता है अभी। क्या है, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। उल्लासित है उल्लास से करते हो या हाँ। पूजा से करते हो? उल्लास से। लेकिन उल्लास से बोलते नहीं है, उल्लास बोलते हुए तो उल्लास आना चाहिए ना। आप समझे? उल्लास से करते हैं, आप समझे? हाँ। धीमे धीमे। उसका मतलब क्या है, जब कोई भी सेवा करते हैं तो उसमें हमारा दिल होना जरूरी है, ये बताया है इसलिए करना है। तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है, लेकिन धीमे धीमे हम जो भी सेवा करें, जो भी सेवा मिले, उसे बहुत दिल से और उल्लास भाव से करें। उल्लास भाव से करे नहीं, दिल से करे नहीं, तो उसका बहुत स्थूल फल मिलता है। लेकिन हमें हमारा लघु भाव खुला करना है, और ये लघु भाव और हमारा आदर्श व्यवहार
दादा भगवान ने बताया है कि लघु भाव और आदर सेवा हो गया तो आप वैसे ही मोक्ष में चले जाएंगे, क्योंकि फिर आपका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। वरना जब तक हमारा व्यवहार आदर्श नहीं है तब तक हमारी मुक्ति, हमें सुख भी मिलना मुश्किल है। तो ये लक्ष्य में रखकर धीमे धीमे ऐसा हमें कर लेना है। मैं मेरी बात बताऊं तो ये जो मुझे मौका मिला, मेरी मम्मी को जो भी कुछ, मैं थोड़ा वो पैर पे क्रीम लगाया, पैर में से वो वॉट सब और वो सब किया, तो इतना आनंद हुआ और बहुत दिल से हुआ, क्योंकि ये मौका मुझे फिर से मिलने वाला नहीं। तो ऐसा ये लक्ष्य में रखना है। सबको समझ में आया? हाँ हेलो? हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। समझ में आया? हाँ हाँ बोला सबने। ओके, महेंद्र दादा, हाँ अभी आप बातें करो कि इम्पोर्टेंस क्या है प्रेयर का खाते के पहले, और उसको फायदा क्या कितना होता है, कैसे होता है? ये जो प्रेयर करते हैं ना, तो हम पहले तो अपने आप स्वरूप में आ जाते हैं, और फिर जो खाना खाते हैं तो डाइजेशन भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, कि हमारा चित्त इसमें ही रहता है, कहीं बाहर भटकता नहीं है। और दूसरा जो हेल्प करते हैं सबको, मम्मी को पापा को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग है। अभी ये ट्रेनिंग मिल गई तो पूरी लाइफ में ये काम लगेगी। संजोग कैसे भी आएगा, सब संजोग में ये काम लगेगा। आज संजोग अच्छा है, कल बराबर संजोग नहीं है, हमें खुद करना पड़ता है, तो उस वक्त शर्म नहीं आएगी अपन को, हम बहुत अच्छी तरह से काम कर सकेंगे, और सब संजोग में हम एडजस्ट हो जाएंगे। क्या लगता है आपको? हाँ विधि, क्या लगता है? हाँ सही बात है। अगर हम सेवा करेंगे तो हमें फिर सभी जगह पे एडजस्ट अपने आप ही हो जाएगी। ये ट्रेनिंग है अभी हाँ अपनी, अभी ट्रेनिंग मिल गई तो आगे बढ़ते सब लोग भी। आज मैरिज हुआ, कहीं भी जाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, कैसा भी संजोग आया तो हम एडजस्ट हो सकेंगे। उस वक्त ऐसा नहीं लगेगा कि ये काम मेरा नहीं है, मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होएगा। हाँ कोई कैसा भी काम करने में हमको शर्म नहीं आएगी, पूरे लाइफ पे ये काम लगेगा। हाँ समझ में आया? हाँ और आपने महेंद्र दादा आपने बोला एडजस्ट होने का, वो एडजस्ट का मीनिंग क्या होता है? हाँ, आपने बोला एडजस्ट होने का, एडजस्ट का मीनिंग क्या होता है? क्योंकि कोई भी संजोग में हम किसी को तकलीफ नहीं पड़े, उसी तरह उसके साथ मिल जावे। समझ में आया? बोलो, कोई समझ में आया? ये एडजस्ट होने से फिर किसी को दुख नहीं होता है। एडजस्ट नहीं हो, हम हमारी पकड़ के रखे तो सबको दुख होएगा कि नहीं? हाँ होएगा। हमारा भाव है हमें किसी को दुख नहीं देना है, लेकिन हम एडजस्ट नहीं होंगे तो क्या होएगा? सामने दुख होएगा वाले कि की, नहीं? हाँ दुख होएगा। मतभेद पड़ेगा कि नहीं? हाँ मतभेद इनमें पड़ेगा। क्लेश होएगा, सब होएगा कि नहीं? हाँ तो नुकसान किसको है? हमें यही है। समझ में आया? हाँ बोलिए रज्जी भाई। तो अभी आप क्विकली बोलने का, कब आप एडजस्ट किधर होता है, एडजस्ट कब नहीं होता है, क्विकली बोलो दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। मैं वत्सल के साथ एडजस्ट नहीं होती, बाकी सब मम्मी और पापा के साथ हो जाती हूँ। किसके साथ एडजस्ट नहीं होती?
वत्सल के साथ, भाई के साथ। भाई के साथ? क्यों क्यों, वो क्या होता है? बड़ा भाई है इसीलिए, क्या होता है उसका उसमें? बड़ा भाई है। पकड़ रहती है कि मैं बड़ी हूँ, मैं सही कह रही हूँ, उसके भले के लिए कह रही हूँ, तो भी वो नहीं मानता इसलिए। नहीं हो, लेकिन उसके भले के लिए कहती है वो, लेकिन ये नक्की करने वाला कौन है? वो कौन नक्की करेगा उसके भले में है? खुद। तूने ही सोच लिया ना, तो उसको नहीं लगेगा कि मेरे भले में है, तो क्या करेगी? हाँ बरोबर, कुछ नहीं कर सकती। हाँ, तो हमें तो एक समझ देने की है, फिर वो करे नहीं करे, हमें एडजस्ट होने का है उसके साथ। वो करे नहीं करे तो भी अच्छा है, नहीं करे तो भी अच्छा है। समझ में आया? हाँ। लेकिन हमारी पकड़ रहती है, भी मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, इसको मेरे हिसाब से चलना जरूरी है, ये सब होता है कि नहीं? हाँ होता है। हाँ, तो नुकसान तो अपन को ही होगा। वो तुम्हारा नहीं मानेगा तो तकलीफ किसको होएगी? मुझे। हाँ, तो नुकसान किसको होएगा? मुझे। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो हमारा नुकसान करके करने का है? नहीं, हमें फायदा तो करना हमारा भी नुकसान नहीं है और उसका भी नुकसान नहीं होए, उसी तरह रहने का है। है। हाँ। समझ में आया ना? हाँ। बोलो। दीदी, आप एडजस्ट किधर होते हैं, डिसएडजस्ट किधर होते हैं? मैं मम्मी के साथ कभी कभी एडजस्ट नहीं होती हूँ और दीदी के साथ भी नहीं होती हूँ, लेकिन अब होती हूँ। एडजस्ट किधर करते हैं? अभी करती हूँ। पहले मैं ऐसी थी कि उनकी बात नहीं मानती थी, अब मानती हूँ। महेंद्र दादा, हाँ, बोलो बोलो। हाँ, गीता दीदी ने बोला उसके साथ बात करो, बाद में कुछ दूसरा तो चलेगा। कौन सी बाबत में एडजस्ट नहीं होती है? वो लोग मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा होता था पहले कि मैं क्यों करूँ उनका कहा। नहीं, पहले पहले तो होता था, अभी क्या है? अभी तो मैं एडजस्ट होती हूँ। हाँ बस हो गया ना, अच्छा हो गया ना, हाँ। तो उसी तरह ही रहने का है। समझ में आया? हाँ। क्या? खुशी अहमदाबाद। हाँ, मैं दीदी के साथ एडजस्ट नहीं होती हूँ। हाँ, तो दीदी तो होती है ना तुम्हारे साथ एडजस्ट? हाँ, हाँ होती है। हाँ, तो फिर क्या चिंता है? दोनों में से हाँ। एक हो जाएगा तो हो गया। हाँ। हाँ, हाँ। लेकिन हमें समझना है भाई, हमें दीदी को कुछ दुख नहीं होए, ऐसी तरह रहने का है। हाँ। समझ में आया? तो अपने आप एडजस्टमेंट आ जाएगा। हाँ। तो मेरा जो व्यवहार है, आपको सोचना चाहिए कि नहीं भी उसके व्यवहार से उसको दुख होएगा कि सुख होएगा? हाँ, सोचना तो चाहिए। उसको दुख होए ऐसा व्यवहार करेंगे तो क्या होएगा? समझ में आया? उनको। तो ऐसा मैं व्यवहार नहीं करा, एडजस्टमेंट अपने आप आ जाएगा। हाँ। समझ में आया? खुशी किनाय, आप तो किधर भी एडजस्ट नहीं होती है, एक्सेप्ट खुद के लिए ना। हाँ। अब बोलो, मंदिर दादा से बात करो तो कुछ फायदा हो जाएगा। हाँ, मुझे कोई भी मेरी गलती बताता है तो मैं एडजस्ट नहीं होती उस समय। तो कौन सी गलती में? कोई भी मैं जो भी गलती करती हूँ तब वो मेरी गलती बताता है, तुम ये गलत कर रही हो, तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करती। नहीं, वो बात अलग है, वो एडजस्टमेंट बात अलग है और ये बात अलग है। समझ में आया? एडजस्टमेंट क्या है कि कोई भी संजोग आया, उसके हम साथ में मिल के इसके साथ मिक्स हो जावे, वो एडजस्टमेंट है। किसी को बुरा नहीं लगे और अपन को भी बुरा नहीं लगे, उसी तरह उसके साथ बैठ जाने का है। समझ में आया? हाँ।
कोई अपनी हमको गलती बता दे तो अंदर कुछ तो होगा ना, लेकिन हम क्या मानते हैं कि हम सही है, ऐसा मान लेते हैं ना। हाँ तो ये सही मानने में किसको नुकसान होगा? मुझे तो हमें सोचना पड़ेगा कि भी ये गलती है, तो ये गलती मुझे क्या नुकसान करेगी, आगे जाके तकलीफ किसको होएगा? मुझे ही होएगा। हम गलती को सपोर्ट करेंगे तो क्या होएगा? हाँ, जो गलती है तो उसको वो गलती निकल जाए ऐसा प्रयत्न करने का है ना। हाँ कैसा प्रयत्न करने का? तो जो भी हमारी गलती बताता है उसकी अच्छी तरह से सुनना चाहिए ना। हाँ तो अपन को ही फायदा है, तो हमारी गलती सुधर जाएगी कि नहीं? हाँ और सुनेंगे नहीं तो मुझे वो जो गलती बताता है वो तो अपना उपकार ही है, उपकार करते हैं हम, हाँ हमें फायदा है। हाँ समझ में आया ना? हाँ कई कई बाबत ऐसी होती कि हमें हमारी गलती दिखाई नहीं देती है। हाँ समझ में आया ना? हाँ तो कोई दूसरा बतावे तो अच्छा है ना। हाँ तो अपने अच्छे के लिए है। हाँ समझ में आया? हाँ बोला इसे दूसरा क्या करेंगे आप? महेंद्र दादा ने क्या बोला? हाँ महेंद्र दादा ने ये बोला कि जो भी हमें गलती बताता है वो हमारा उपकार ही है, हमें उस गलती को स्वीकार करेंगे तो हमें ही प्रॉफिट है, वरना हमने उसे ऐसे ही छोड़े तो हमें लॉस होगा। वेरी गुड, ये ध्यान रखने का। ओके, खुशी परमार, सब खुशी का टर्न है आज। हाँ जय सच्चिदानंद। मैं अपनी दीदी के साथ एडजस्ट कभी कभी बार नहीं हो पाई थी, पर अब मेरी दीदी चली गई है और मम्मी के साथ भी कभी कभी एडजस्ट नहीं होती थी और पापा के साथ एडजस्ट हो जाती हूँ, पर अब अभी सबके साथ मैं एडजस्ट हो जाती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। आगे जो बात हुई सब सुना ना तूने? हाँ हाँ, अच्छा लगा ना? हाँ। प्रिया दीदी, महेंद्र दादा ने क्या बोला? महेंद्र दादा ने ये बोला कि हमारा भाव होता है वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, और हमको हमको ऐसे ही सोच आती है कि हम ही सच है, कोई दूसरा सच नहीं होता है, और हमको सब जगह में एडजस्ट होना चाहिए। तो आप मम्मी को तो बहुत परेशान करती है, एडजस्ट नहीं होती है ना मम्मी के मैं साथ? होती हूँ मम्मी के साथ एडजस्ट होते हैं? हाँ किसने बोला? किसका ओपिनियन है, आपका है कि मम्मी का? क्या? किसका ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कि मम्मी का ओपिनियन है? क्या मम्मी क्या बोलती है? मम्मी का है। एडजस्ट होते हैं, ओके। ओके, किसका क्वेश्चन है? हाँ झॉन्सी का क्वेश्चन है। तो जोनसी बोलिए। मुझको है ना, मेरा छोटा भाई है, इसके साथ नहीं बनता। हाँ, क्यों, क्या होता है? हम दोनों बहुत झगड़ते हैं। हम दोनों बहुत झगड़ते हैं। क्या, किसका, कौन से मेरे सब्जेक्ट भाई में के झगड़ा साथ। झगड़ा होता है? कहाँ कहाँ झगड़ा होता है? ये मुझको बहुत मारता है इसीलिए। हाँ, मुझको बहुत मारता है इसीलिए। तो तू तूफान करती होगी ना? नहीं तो कैसे मारे? कुछ न कुछ तेरा तो होगा ना उसके सामने। जोनसी, आप कुछ क्या करते हैं? भाई को क्या करते हैं आप? मैं इसको लिखाती हूँ ना तो मुझको मारता है। ये स्क्रीन पर दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई कौन बोल रहे हैं? हाथ ऊंचा करो जोनसी। अच्छा, बराबर।
क्या होता है फिर भाई के साथ? मैं लिखाती हूँ ना इसको ट्यूशन का हाँ? होमवर्क, क्या मैं ट्यूशन का होमवर्क लिखाती हूँ ना तो हम दोनों का झगड़ा होता है। क्यों झगड़ा क्यों होता है लेकिन? मैं इसको लिखाती हूँ तो वो मुझको मार रहा है। लेकिन लिखाने का किसको बोला, किसने बोला तुम्हें, तेरे को? मेरी मम्मी बोलती है कि लिखाओ इसको। हाँ, तो लेकिन वो प्रेम से समझाने का उसको, हमें फोर्स नहीं करने का। ठीक है। तो कभी कभी बोल दिया ना भाई मेरे साथ बैठ जा, चलो उठ जा, हाँ ऐसी भाषा में नहीं होना चाहिए। तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं? हाँ तो उसको प्रेम से समझाना पड़े ना, बराबर? हाँ तो कोई झगड़ा नहीं होएगा फिर। हाँ समझ में आया? हाँ। ठीक है, मन से अभी क्या करने का मालूम पड़ा? हाँ क्या करेंगे आप अभी से? प्रेम करेंगे। दादा अभी हम पद सुनेंगे। सम्यक आपका पद रेडी है? हाँ, जय सच्चिदानंद महेंद्र आनंद जी। जय सच्चिदानंद। दादा हमारा एक मिनट एक मिनट एक परमेश्वर मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके सम्यक भाई पद गाओ। दादा हमारा परमेश्वर ने दादा हमारा प्राण अनंत काल थी उबा दादा स्वीकारो प्रणाम। रत्नत्रयनी शोधમાં ભટકી માંડ મળી દુકાન। હવે કરું જો બાલ તાલ તો કોણ દરે સુકાન। અંધારાને દૂર કરીને આપો સ્વરૂપ જ્ઞાન। अनंत कालथी उबा दादा स्वीकारो प्रणाम। ना कोई अहिया भेद भाव छे निर्धन के अभाव। ना कोई अहिया हिंदुस्तान के ना कोई पाकिस्तान। दौड़ो दौड़ो लई लो खुली दुकान। अनंत काल थी उबा दादा स्वीकारो प्रणाम। दादा हमारा परमेश्वर ने दादा हमारा प्राण। अनंत काल थी उबा दादा स्वीकारो प्रणाम। जय सच्चिदानंद। ओ वेरी गुड सम्यक भाई। आपको किसके पास हेल्प लेना पड़ा है आपको? मम्मी के साथ। मम्मी के साथ, ओके। तो ये और ये पद मम्मी ने चुना है। ओ तो ये पद आपके चूज किया कि मम्मी ने चूज किया? नहीं, मम्मी काम करती है ना हाँ। रोज, तो मम्मी ये पद बहुत गाती है इसलिए मैंने ये पद चुना। ओके, ये पद में मीनिंग क्या है मालूम है? मेरे को ये नहीं समझ आता है। नहीं समझ में आता तो महेंद्र दादा हाँ। थोड़ा उसको बातें करो। ये पद इतना बढ़िया पद है। महेंद्र आनंद जी। हाँ बोलिए। રત્નત્રયની શોધમાં ભટકી માંડ મળી દુકાન એ નથી ખબર પડતી। ફરીથી બોલ દો। રત્નત્રયની શોધમાં ભટકી માંડ મળી દુકાન। એટલે ખરેખર પોતાના સ્વરૂપ ભાન નથી ને શોધ કરીએ ભાઈ ખરેખર સાચો ધર્મ ક્યાં છે, સાચું સુખ ક્યાં છે, આપણે શોધ કરીએ છીએ, મળતું નથી। શું એટલે આ છેલ્લે આ બધું શોધતા દાદા ભગવાન મળી ગયા
ખ્યાલ આવે ને? એટલે માંડમણી દુકાન, એટલે આ બધી અલગ અલગ દુકાનો છે. શું? હા અલગ અલગ ધર્મ એટલે અલગ અલગ બધી દુકાનો છે. શું? હા એટલે દરેક જગ્યાએ અલગ અલગ વસ્તુ મળે કે નહીં? હા મળે. પણ જે વસ્તુ આપણને જોઈએ છે એ ક્યાંય મળતી નથી. હા તો એક જ દુકાન હોય ને એ મળે. બધી દુકાનમાં બધી વસ્તુ મળે ખરી? ના. પણ આપણને જે જોઈએ એ દુકાન આપણને ના મળતી જ ના હોય તો આપણને જે પ્રાપ્ત કરવું એ મળે ખરું? ના મળે. તો એ આ કેટલાય બધી મહેનત પછી આ મળી ગયું આપણને. હા તો પછી એને સિન્સિયર રહેવાનું ને. હા સિન્સિયર રહેવાનું. ખ્યાલ આવે ને? હા તો આપણને જે સત્સંગમાં બધી વાતચીત થાય છે, જે સમજણ પ્રાપ્ત થાય છે એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધીએ ને બધું હા એ બધું સમજી લઈએ આપણે કામ લાગશે કે નહીં બધું? હા લાગશે. હા સમજાય વાત? हाँ समझाए चौक्कस. दीपक दादा, आप मैं भूल गया, आपको कुछ बोलने का था दीपक दादा? या जय सच्चिदानंद, ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि क्रिटिसिज्म हमारे प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। यानी कोई भी हमें टोकता है, डांटता है, तो उसको हमें स्वीकार लेना है। जैसे हम प्रार्थना में बोलते हैं कि मुझे दादा भगवान जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बनना है, एग्जैक्टली दादा के जैसे। और अगर हमें क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है, कोई टोकते हैं, डांटते हैं, पसंद नहीं है, और गलतियां तो होती है कि नहीं होती है? होती है। गलती नहीं होती है फिर भी लोग हमें डांटते हैं, या गलती होती है इसीलिए डांटते हैं? गलती होती है इसलिए डांटते हैं. तो इसीलिए शुरू में एक प्रार्थना और भी ऐड कर देनी चाहिए कि मुझे जो जो मेरी गलती बताएंगे मैं सहर्ष खुशी खुशी उसका स्वीकार कर लूंगा, कर लूंगी, और मुझे उसका प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो। तो इससे ये बहुत अच्छा होगा, हमारी प्रगति प्रोग्रेस बहुत अच्छा होगा। तो कभी भी क्रिटिसिज्म से डरना नहीं चाहिए, उसको सहर्ष हैप्पीली हार्टीली एक्सेप्ट करके करेक्शन करके आगे बढ़ना है। क्योंकि दिल्ली तो बहुत नजदीक है ना अभी आपकी, ये दूर है। आपकी दिल्ली, आपका गोल नजदीक है कि दूर है? दूर है. दूर है। दूर है. तो बहुत सारे हर्डल्स चुकाना है ना हमें, हाँ बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे और वो हमारी गलतियों का ही है, तो उसे डरना नहीं है। अगर शक्ति है तो अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं तो बहुत शक्तिशाली है। और जो अपनी गलती को प्रतिक्रमण करके, दादा भगवान ने क्या बताया, हमारे भीतर के दादा भगवान जो हमारी गलतियां बताते हैं, हम उसे खुशी खुशी कभी ही प्रतिक्रमण कर देते और ध्यान रखते कि दोबारा ये गलती ना हो। ऐसा करके हम दादा भगवान हुए हैं। ये बात हमें पकड़ लेना है और उसका संपूर्ण तरह से उसका उपयोग करना है हमारी प्रगति के लिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. तो अभी कल के होमवर्क कंटिन्यू करेगा, पर ये इस पे ध्यान रखने का कि कितना प्रेयर बोलते हैं तो बताना, और एवरी टाइम आप खाते हैं तो प्रेयर करते नहीं क्या, वो कल बताना, ओके? और त्रिमंत्र बोलते हैं, देव देव को आहार आहारी करे छे, जिसने आपको खाना ग्रेन्स लेके आया मार्केट, सब आप वो सबको आप प्रेयर करते हैं कि नहीं, वो जरा बताना कल। ओके, जय सच्चिदानंद. 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 जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी. जय सच्चिदानंद. गीता बहन, गीता बहन. हाँ जी, जय सच्चिदानंद. रजनीकांत अंकल. जय सच्चिदानंद. दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. મહેન્દ્રાનંદ जी સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. આ તમે રેફરન્સ બોલજો એટલે એમાં રેકોર્ડ થઈ જાય. ઓકે, हाँ जी હું બતાડી નહીં શકું હમણાં, હું ટ્રાવેલિંગ માં છું. हाँ बरोबर. हाँ, बुक नंबर 5555
તારીખ 14/2/82 82 દાદા દરબાર વડોદરા. નીચે પેજ 2 of 47 ઉપરથી ત્રીજો પેરેગ્રાફ. હાજી સાહેબ. બોલું સાહેબ? हाँ धीमे रहीने बोलजो. गीताबेन गीताबेन હાજી हाँ धीमे रहीने बोलजो कारण के હવે આજે સ્ક્રીન ઉપર નહીં આવે. હા જરૂર જરૂર જરૂર. હા મહેન્દ્રાનંદજી સાહેબ, અહીંયા હા. દાદા ભગવાન કહે છે કે વૃત્તિ પ્રવૃત્તિ દબાવીને બદલાય તે સુખ શાંતિ આવે, એવું સંતોએ વૃત્તિઓ દબાવેલી, વૃત્તિઓને મારેલી, એટલે ત્યાં તમને સુખ મળે. પણ એક વૃત્તિ દબાવે તો પછી બીજી આવે, વેક્યુમ રહે જ નહીં. દ્રષ્ટિ બદલાય તો પછી ગમે તેવી વૃત્તિ પ્રવૃત્તિ હોય તેમાં મુક્ત અવસ્થામાં રહેવાય. અમે દ્રષ્ટિ બદલી આપીએ છીએ, એટલે પ્રવૃત્તિ વૃત્તિ કે સૃષ્ટિ બદલવાની કસરત કરવાની જરૂર નથી રહેતી. દ્રષ્ટિ બદલાઈ કે સૃષ્ટિ બદલાઈ અને બધું જ બદલાઈ ગયું. આમાં શું સમજવું સાહેબ? આમાં આજે દાદા ભગવાન કે છે ને કે આપણને આ દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી વૃત્તિ પ્રવૃત્તિ એ જે બદલવાની હવે કસરત કરવાની જરૂર નથી. દાદા ભગવાન કે છે વૃત્તિ પ્રવૃત્તિ. તો એમાં જે સમજાવો ને કે તમે કહો તો હું એક એક લીટી વાંચું. બરોબર, વાંધો નહીં, બોલો. બોલું? હા. વૃત્તિ પ્રવૃત્તિ દબાવીને બદલાય તે સુખ શાંતિ આવે, સંતોએ વૃત્તિઓ દબાવેલી, વૃત્તિઓને મારેલી, એટલે ત્યાં એમને સુખ મળે. પણ એક વૃત્તિ દબાવે તો પછી બીજી આવે, વેક્યુમ રહે જ નહીં ને. હવે કેવું છે કે મૂળ વૃત્તિ કયા આધારે શેમાં રહે આપણી, કે જેમાં સુખ માની લીધેલું છે, માની લીધેલું જે સુખ છે ત્યાં આગળ વૃત્તિઓ ખેંચાયા કરશે આપણી. એ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ બી ત્યાં થશે. એ આપણે સુખ મેળવવા જ બધું પ્રયત્ન કરીશું ત્યાં આગળ. કોઈ લક્ષ્મીમાં માની લીધું છે, કોઈ સ્ત્રીમાં માની લીધું, કોઈ બંગલા ગાડીમાં માની લીધું. બધી અલગ અલગ જગ્યાએ જ્યાં જ્યાં સુખ માની લીધેલું છે ત્યાં જશે એનું. ખ્યાલ આવે ને? એ દબાવશે કે આ મારે નથી જોઈતું. ખ્યાલ આવે કે નહીં? જેમ તમે જૈન છો એટલે અમુક વસ્તુ ખબર પડે કે નહીં, કે ઘરે બહુ ભાવતું હોય પણ ઘડિયાળની બાધા લે, દૂધપાકની બાધા લે, બધું કરે કે નહીં? ને ખાવાનો શોખ છે, બધું છે, પણ છતાં દબાઈ દીધું ને, એટલે એકમાં એ દબાયું એટલે બીજું ખાવાની ઈચ્છા થશે. ખ્યાલ કે નહીં? એટલે બીજું ઊભું થશે ત્યાં આગળ. એટલે હવે દ્રષ્ટિ મળી આપણને, આ રિલેટિવ થી હું ગીતાબેન છું, રિયલમાં શુદ્ધાત્મા છું. આ દ્રષ્ટિ મળી એટલે આ બધી જ વસ્તુ ડિસ્ચાર્જ રૂપે રહી. હવે વૃત્તિ છે, પ્રવૃત્તિ છે, જે કઈ છે બધું ડિસ્ચાર્જ રૂપે રહ્યું. હવે ડિસ્ચાર્જ રૂપે રહ્યું એનો નિકાલ જ કરવાનો છે ફક્ત, એને દબાવવાનું નથી. ખ્યાલ આવ? એટલે આ દ્રષ્ટિ મળી ગઈ એટલે બધું જ મુક્ત થતા જાઓ. બરોબર, કરેક્ટ. ખ્યાલ આવે નહીં? ખ્યાલ આવ્યો સાહેબ. એટલે પછી આ છોડવાની કે પકડવાની કોઈ ભાંજગઢ રહી ખરી? ના. વૃત્તિને દબાવવાની કે કશી પ્રવૃત્તિને ફેરફાર કરવાની કશી ભાંજગઢ રહી ખરી? ના, કશી જ ભાંજગઢ ના રહી. એ બધું એની મેળે છૂટતું જ જાય છે ને. એની મેરેજ ખરી પડે આપણને. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા. તો ફક્ત આજ્ઞામાં જ રહેવાનું છે ને.
આજ્ઞામાં જ 5 આજ્ઞામાં એટલે આપણને આ દ્રષ્ટિ મળી ગઈ એટલે એનું આપણું કામ થઈ ગયું. આપણું કામ થયું. બરોબર છે સાહેબ. એટલે જેને જેને દ્રષ્ટિ મળી ગઈ એને કઈ ભાજગડ રહી નહીં. બરોબર છે. હાજી. જેને દ્રષ્ટિ નથી એ તો આમાં જ રહેશે, કારણ કે એને માની લીધેલું સુખ છે. માની લીધેલું સુખ છે. એટલે ખરેખર જે પરમાનન્ટ સુખ મળી ગયું એટલે ક્યાં એની વૃત્તિ બીજે ખેંચાશે નહીં. નહીં ખેંચાય. ખ્યાલ આવે? એટલે સાહેબ આમાં જે આપ કીધું ને કે પાછી બીજી આવે અને વેક્યુમ રહે જ નહીં ને, એટલે વેક્યુમ એટલે આપણે જે કહ્યું ને કે એક છોડીએ તો બીજી ડબલ આવે એમ. હા, એટલે તરત આજે આપણી ફાઇલ શું છે, ખાવાની ફાઇલ છે, આપણને ગમે છે, ગળ્યું ગમે છે, દૂધપાક ની બાધા લો છો, દૂધપાક નહીં, પછી શીરો ગમશે, બીજી વસ્તુ આવીને ઉભી રહેશે કે નહીં? એટલે એ વેક્યુમ ની જગ્યાએ બીજી વસ્તુ ભરી લેશે. એક્ઝેક્ટ સમજ આવે. એ તમે ખાશો તાર જ તમને સંતોષ થશે. કરેક્ટ. હાજી. હા, પેલું દબાઈ દીધું તમે, એ બીજું આવીને રહેશે કે નહીં? આવીને ઉભું રહેશે. હાજી. હા. એટલે પછી બોલું આગળ સાહેબ? હા, બોલો. દાદા ભગવાન પછી આગળ કે છે કે અમે દ્રષ્ટિ બદલી આપીએ છીએ. એટલે પ્રવૃત્તિ, વૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ કે સૃષ્ટિ બદલવાની કસરત કરવાની જરૂર જ નથી રહેતી. દ્રષ્ટિ બદલાઈ દીધી, દ્રષ્ટિ બદલાઈ ગઈ ને તમારી. રિલેટિવ ગુસાબેન છું, રિયલમાં શુદ્ધાત્મા છું, આખી દ્રષ્ટિ ફરી ગઈ કે નહીં? હા, આખી દ્રષ્ટિ બદલાઈ ગઈ. અકર્તા પદમાં મૂક્યા કે નહીં? આ થઈ રહ્યું છે સમજણ પડી ગઈ કે નહીં? હાજી. હા. તમે પોતે કરતા ના રહ્યા, બીજાને કરતા ના જુઓ. શું? હાજી. આ બધું ડિસ્ચાર્જ રૂપે રહ્યું તો છોડવાનું ક્યાં રહ્યું? કશું જ છોડવાનું, ગ્રહણ કશું કરવાનું રહ્યું જ નહીં ને. ના, બધી કસરત બંધ થઈ ગઈ. બધી જ કસરત બંધ થઈ ગઈ. શું? ત્યાં ગ્રહણ બધું બંધ થઈ ગયું. બધું બંધ થઈ ગયું. બરોબર છે સાહેબ. હા, સરસ 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 સમજાયું સાહેબ, સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. બેન, બીજો ક્વેશ્ચન નથી, તમારે કઈ આગળ પૂછવું હોય તો બોલો. હા, પૂછું. હાજી. હાજી. બુક નંબર 56, પાનું નંબર 85, તારીખ 9/4/84, 84, વડોદરા. નીચે પેજ 37 of 39, નીચેથી બીજો પેરેગ્રાફ. મહેન્દ્રાનંદજી સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે વિકારી સ્વભાવ ગયો કે ભગવાન થયો. એટલે પછી પૂછે છે સવાલ કરતા કે વિકારી સ્વભાવ કોને કહો છો? તો દાદા ભગવાન કે છે કે સામાન્ય ભાષામાં વિકારી એટલે બગડી ગયેલું, બેભરમું. આ જે કંઈ પણ સારું કરે છે, દાન આપે છે, સેવા કરે છે, તે બધું જ વિકારી સ્વભાવ છે. જો મોક્ષે જવું હોય તો નિર્વિકારી થવું પડશે. પાપ કરે છે તે વિકારી અને પુણ્ય કરે છે તે પણ વિકારી. ખોટું તે વિકારી છે ને સારું તે પણ વિકારી જ છે. હા, બોલે એમાં શું સમજવું? હા, એ આમાં દાદા ભગવાન કે છે ને વિકારી સ્વભાવ ગયો કે ભગવાન થયો. તો પછી નીચે દાદા ભગવાન કે છે ને કે પુણ્ય કરે તે પણ વિકારી, પાપ કરે, ખોટું કરે તે પણ વિકારી, સારું કરે તે પણ વિકારી. એટલે જ્યાં સુધી પોતે હું કોણ છું જાણ્યું નથી, ત્યાં સુધી એને કર્મ બંધાય કે નહીં? બંધાય. હાજી. હા. હા. પછી એ દાન આપે તો પણ કર્મ બંધાય, અને કોઈનું લૂંટી લે તો પણ કર્મ બંધાય કે નહીં? હા. હાજી. ચોરી કરે, સારું કામ કરે તો કર્મ બંધાય, અને ખરાબ કામ કરે તો પણ કર્મ બંધાય. તો જે ક્રિયાથી કર્મ બંધાય છે એ બધો વિકાર કહેવાય કે નહીં? હા, એ કોઈ પણ ક્રિયા કરે એ વિકારી ક્રિયા. જેનાથી કર્મ બંધાય છે એ બધો વિકાર કહેવાય કે નહીં? હા, એ
ક્રિયા કરે બધી વિકારી ક્રિયા, એ બધો વિકાર વિકાર જ કહેવાય એને. વિકાર જ કહેવાય. એને દોષ કહેવાય કે નહીં? હા, એ દોષ કહેવાય. હા એટલે લોકો પુણ્યને દોષ તરીકે નથી માનતા, હા પાપના દોષ તરીકે માને છે. હા જી. પણ જે કર્મ બંધાયું અને કર્મનું ફળ ભોગવવા માટે જન્મ લેવો પડે તો એ બધા દોષ કહેવાય કે નહીં? હા 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 જી. પુણ્ય પણ એ પણ દોષ થયો કે નહીં? હા જી. હા ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા 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 એટલે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં ભાન થયું અને આ રિલેટિવ છે એનું રિયલમાં શુદ્ધાત્મા છું એ દ્રષ્ટિ મળી ગઈ એટલે નિર્વિકારી થયો એ. હા એક્ઝેક્ટ. સરસ સરસ. તો હા, પોતાના સ્વરૂપનું ભાન થયું એટલે એ પોતે નિર્વિકારી. નિર્વિકારી થયો અને હાજી. એટલે હવે એને કર્મ બંધાતા બંધ થઈ ગયા. બંધ થઈ એટલે ગયા. કોઈ હા, પણ દોષ રહ્યો નહીં એને. કોઈ હવે જે પણ દોષ. ડિસ્ચાર્જ થાય છે એનો નિકાલ કરી નાખે એટલે હાજી. પૂરું થઈ જાય. હા 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 ખ્યાલ આવ્યો કે હા નહીં? હા હા સમજણ પડી. વિકારી ભાવ, નિર્વિકારી. હા બરોબર. જ્યાં સુધી સ્વરૂપનું ભાન થયું નથી ત્યાં સુધી વિકારી ભાવ હતો જ આપણામાં. હવે હા, સ્વરૂપનું ભાન થઈ ગયું એટલે નિર્વિકારી, નિર્વિકારી થયો. નિર્વિકારી થયા અને હા, કર્મ થતા બંધ અટકી થઈ ગયા, ગયા. બંધ થઈ ગયા. બહુ સરસ સમજણ પડી સાહેબ. સરસ સરસ સરસ. હા. મહેન્દ્રાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. એ સચ્ચિદાનંદ, કોઈને પ્રશ્ન હોય તો જણાવો. સંભળાય છે? જય સચ્ચિદાનંદ. મહેન્દ્રાનંદજી, હા, હા, આપણે જે હમણાં પ્રશ્ન આવે ત્યાં સુધી આપણે જે 5મી કલમ વાણી સંબંધી થયેલા દોષોનું પ્રતિક્રમણ રાખ્યું છે હમણાં 2 અઠવાડિયા સુધી. તો એના સંબંધમાં થોડું કહો ને તમે. કઈ કલમ? 5મી કલમ વાણી સંબંધી થયેલા દોષો. હા, કઠોર ભાષા, તંતેલી ભાષા. કરેક્ટ કરેક્ટ રાઈટ. એટલે વાણી એ પહેલા તો મનમાં બધા વિચાર આવે છે, આપણને બધું અંદર ઊભું થાય છે, બધું નેગેટિવ, બધું આવો છે તેવો છે, બધા અભિપ્રાય છે ને. રાઈટ. એ જે સંજોગો આવે છે ત્યાંથી પછી એ વાણી રીતે બહાર આવે છે. શું બરાબર. એ બધું ગુસ્સો આવે છે, બધું થાય છે. શું એટલે પછી એમાં કઠોર ભાષા આવી જશે, તંતેલી ભાષા બોલી જશે, બધું થશે અને સારી ભાષા પણ આવશે. એટલે મૂળ જ્યાં જ્યાં અભિપ્રાય છે એ અભિપ્રાયથી મુક્ત થઈ જઈએ તો આ વાણી સંબંધી દોષો પણ ઓછા થઈ જાય. શું એટલે જે જ્યાં અભિપ્રાય પડેલા છે, આ આવો છે, તેવો છે, ઢીકણો છે, અને આમ કરવું જોઈએ, ના કરવું જોઈએ, એ જે બધા અભિપ્રાયો પડેલા છે એટલે એના આધારે પછી આપણો વ્યવહાર એવો થઈ જશે અને એ બધો વ્યવહાર વાણીમાં આવશે પહેલા તો. અને એ અભિપ્રાયમાંથી મુક્ત થઈશું તારે એ વાણી બંધ થઈ જશે. એટલે મૂળ કારણ ઉપર જવું પડશે. કયા કારણથી આપણી આવી વાણી નીકળે છે, તો એમાં કયો કયો આપણો આગ્રહ છે, કયું આપણું માની લીધેલું છે કે હું જ સાચો છું, પેલો ખોટો છે, કઈ કઈ આપણી બધી બિલીફો છે, અને એના આધારે પછી વાણી એવી નીકળી જાય છે આપણી. બરાબર. એટલે જેમ જેમ આ સમજાતું જશે એમ એ વાણી સંબંધી દોષો ધીમે ધીમે બધા બંધ થતા જશે. એટલે જે એ કઠોર ભાષા, તંતેલી ભાષા ના બોલી શક્તિ આપો. પછી શું મૂક્યું કે મૃદુ, જે કોઈ મને કઠોર ભાષા, તંતેલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની શક્તિઓ આપો. એટલે આપણે આપણી બિલીફમાંથી મુક્ત થઈશું તો સામેવાળો ગમે તેવું બોલશે પણ છતાં આપણી મૃદુ રુજુ વાણી આવશે.
બરાબર. ને આપણે એ દાદા હા. ભગવાન આપણે લાઈવ જોયું ને બધું, હા, આ કલમ બોલવાથી એ શક્તિ ખુલ્લી થાય આપણી. એ શક્તિ ખુલ્લી થાય. પણ એ કરમ બોલીએ પણ જતાંય બધું ડિટેલમાં સમજવું પડશે કે આ વાણી, આવી વાણી કયા આધારે છે, મારી કઈ કઈ એવી બિલીફો છે, કઈ એવી અણસમજણો છે, સામેની વ્યક્તિ માટે કયા કયા અભિપ્રાય છે. કારણ કે મૂળ એ અભિપ્રાયના કારણે જ આ વાણી નીકળે છે. બરાબર. ફક્ત શક્તિ બોલીશું, બસ માગી માગીશું તો એટલો ફાયદો નહીં, પણ આ બધું એનાલિસિસ કરીશું તો બહુ મોટો ફાયદો થશે. શું લાગે? બરાબર. એટલે જ્યારે જ્યારે પણ આ બોલાય ત્યારે આપણી આ વીકનેસો છે, અણસમજણ છે, એ શોધી કાઢવી પડે. અને તારણ કાઢીને પછી એનું પ્રતિક્રમણ કરીને શક્તિ માગીએ તો જબરજસ્ત પ્રોગ્રેસ થાય આપણો. આ જે આપણે એમ કીધું છે ને કે શબ્દથી આત્માનું લીકેજ છે કરીને, આત્મશક્તિનું લીકેજ છે કરીને. હા હા હા. એ તો એના માટે જરા કહો ને. એટલે આ બધા અભિપ્રાયો છે અને બધું છે એ પ્રમાણે વાણી નીકળે છે. એટલે મૂળ પોતે પોતાના સ્વરૂપમાંથી બહાર નીકળી ગયો. શું એ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર રહી ના શકે. આવા અભિપ્રાય સાથે બધી વાણી નીકળતી હોય તારે. બરાબર. એટલે એ આત્માનું લીકેજ થઈ ગયું. શું લાગે? કરેક્ટ. બરાબર. સાહેબ એક પૂછું? હા પૂછો પૂછો ગીતાબેન. ના, દીપકાનંદી કન્ટિન્યુડ છે હજી. ના, ગો હેડ. હાજી. હા મહેન્દ્રનંદ સાહેબ, આપણે વ્યવહાર કરીએ તો એ વ્યવહાર બાધક ક્યારે બને છે એનું થોડું સમજ આપો ને. એટલે ક્વેશ્ચન પૂરો સમજાવ્યો નહીં બરાબર. આપણે આ જે વ્યવહાર કરીએ છીએ, વ્યવહાર રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું ગીતાબેન છું, તો ગીતાબેન થકી જે વ્યવહાર થાય તો એ વ્યવહાર કેવી રીતે બાધક બને આપણને આ મોક્ષ માર્ગમાં? મૂળ તો આપણું કરતાપણું. આપણું કરતા. હાજી. એ કરતાપણું છે ત્યાં એ જ વ્યવહાર આપણને બાધક થઈ જાય છે. શું આપણું જે કરવાપણું છે અંદર, શું હું આ કરું છું એ જે માન્યતા સાથે બધું કરીએ છીએ. કારણ કે એ કરવા પણ આધારે આપણે બીજાને પણ કરતા જોઈશું. પછી સાચું ખોટું ઊભું થશે, સારું ખરાબ ઊભું થશે, બધું જ આવશે અંદર. પોતાનો આગ્રહ ઊભો થશે. એ રીતે એ બાધક થઈ જશે. સમજાય ને? હાજી. તો એનો ઉકેલ કેવી રીતે આપણે જ્ઞાનથી કઈ રીતે રાખવાનો? ના, એટલે આ બે જ આપણને દ્રષ્ટિ આપી છે ને. હા, આપણે દ્રષ્ટિ આપી. કરનાર જુદો છું, હું જુદો છું. જે બી વ્યવહાર થઈ રહ્યો છે એ કોનો છે? ગીતાબેન નો વ્યવહાર છે, મારો વ્યવહાર નથી. જે કઈ કરી રહ્યા ગીતાબેન છે, એમનું ભાગ આખો ગીતાબેન નો ભાગ છે. હું આ બધા વ્યવહારમાં હું શુદ્ધાત્મા છું. હાજી. આ બે જુદું રહ્યું તો તમે ક્યાં પછી એ વ્યવહાર બાધક જ થશે? એ નિરંતર એ દ્રષ્ટિ રહે ત્યારે જ એ વ્યવહાર બાધક ના રહે ને આપણને સાહેબ. ના, એવી રીતે એકચ્યુઅલી કેવું છે કે તમે આ નિરંતર રહે છે જ, પણ પેલું ભ્રાંતિ ઊભી થાય છે વ્યવહારમાં. જયારે અમુક સંજોગ આવે છે ને, તમને ભ્રાંતિ ઊભી થાય છે કે આ મારું જતું રહ્યું. ખરેખર જતું નથી. જતું હોય તો આ ખબર પણ ના પડે આ જતું રહ્યું. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલે આ કેવું હોય કે તેલ ને પાણી ક્યારે ભેગા થાય ખરા?
ના હવે તપેલીમાં પડ્યું હોય તો તેલ ઉપર દેખાય કે નહીં? દેખાય દેખાય તેલ ને પાણી બે ભેગા પડ્યા હોય, ઉપર તેલ દેખાય કે નહીં? જુદું દેખાય કે નહીં? હા. દેખાય હવે તમે એ પાણી તમે મિક્સરમાં નાખો અને હાઈ સ્પીડ થી ફેરવો તો પછી જુદું દેખાશે ખરું? ના તમે પછી ભ્રાંતિ ઊભી થાય કે આ બધું ભેગું થઈ ગયું. હા હાજી હા પાછું એ તમે મિક્સર બંધ કરો ને સ્ટેડી થઈ જાય એ તરત પાછું પેલું જુદું દેખાશે કે નહીં? પાછું જુદું દેખાશે. હા હા એ પેલી ભ્રાંતિ જ ઊભી થઈ છે ને કે આ હા, ભેગું થઈ ગયું. હા હા ખરેખર ભેગું થયું છે? ના નથી થયો. હા એવી રીતે આ સંજોગો આવે છે. શું એ સંજોગોના દબાણથી આપણને બીજી ભ્રાંતિ ઊભી થાય છે. ખરેખર એ થતું નથી ભેગું. હા બરાબર. હા હા હવે આ જેમ જેમ તમે આ દ્રષ્ટિ મળી, આ દ્રષ્ટિ આ પાકી જેમ પાકું થતું જશે એમ ધીમે ધીમે કાયમ માટે રહેશે કે નહીં? કાયમ માટે રહેશે. કાયમ માટે. બરાબર કે નહીં? હાજી હા પણ અમુક બધા વ્યવહાર એટલા બધા લઈને આવેલા છીએ એટલે પેલું એટલું પાકું નહીં થાય. હા હા એમ જેમ એ બધું ઓછું થતું એમ પેલું પાકું થતું જશે. કરેક્ટ. અને જેટલું આજ્ઞામાં રહીશું એમ પાકું થતું જશે. હા હાજી હા હાજી. સમજાય વાત? આપણને એવી આમ અંદરથી એવી ભ્રાંતિ થઈ જાય છે કે હું વ્યવહારમાં ભળી ગઈ, હા એવું અંદર થયા કરે. આમ ના એ ભળતા જ નથી. એકચ્યુઅલી નથી ભળવા. આ ભળી ગયું કેવી રીતે ખબર પડી? જુદા છો ખબર પડી ને? જુદા છીએ ત્યારે જ ખબર પડી. હાજી હા જુદા છીએ ત્યારે જ ખબર પડી. હા હા પેલી ભ્રાંતિ ઊભી થાય છે, ખરેખર થતું નથી. ખરેખર નથી થતું. બરોબર છે. બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જય. પૂર્ણિમાબેન. જય શ્રી મહેન્દ્ર આનંદજી, જય શ્રી આનંદજી, જય શ્રી રજનીકાંતભાઈ, જય શ્રી સર્વાત્માઓ. એક સિમ્પલ આપતા સૂત્ર આ બ્લુ બુક માંથી દાદા ભગવાન પેજ 109 અને નંબર છે 1059 અને એક જ લાઈનો છે. જ્ઞાન યોગ એ સિદ્ધાંત છે અને ત્રિયોગ એ અસિદ્ધાંત છે. એટલે ત્રિયોગ એટલે શું? ત્રિયોગ. હા, ત્રિયોગ એ અસિદ્ધાંત છે, જ્ઞાન યોગ એ સિદ્ધાંત છે. આગળ પાછળ રેફરન્સ છે બીજા સૂત્રો જુઓ જરા વાંચો. મહેન્દ્રાનંદજી હા એટલે એ તો મન વચન કાયા છે એ ત્રિયોગ છે. મનોયોગ મન વચન કાય એ ત્રિયોગ કીધું એને. મન વચન કાય નો યોગ એ ત્રિયોગ. એટલે એને અસિદ્ધાંત કે આપણે એટલે એને મન વચન કાય નો યોગ એ અસિદ્ધાંત છે. ઓકે, કારણ કે એમાં પડવાનું નથી આપણે. એ કુદરતી આઈ મીન એ આપણે વ્યવસ્થિત ને આગળ ફરતી વાંચો આખું. જ્ઞાન યોગ એ સિદ્ધાંત છે, ત્રિયોગ એ અસિદ્ધાંત છે. હા એટલે હવે જ્ઞાન યોગ છે એ વસ્તુ આખી પરમેનન્ટ છે. એમાં ક્યારેય ફેરફાર ના થાય. શું? અને પેલું કર્મના આધીન બધું ફેરફાર થયા કરે ત્રિયોગમાં. મન વચન કાયના યોગ છે. શું? કરવાના આધીન ફેરફાર થયા કરે. સિદ્ધાંત કોને કહેવાય? ક્યારે ફેરફાર ના થાય. ધેટ્સ રાઈટ. આ પરમેનન્ટ છે, નો ફેરફાર. ઓકે, બરોબર, સમજ પડી. નહીં ક્યારે એમાં સિદ્ધાંતમાં ફેરફાર ના થાય ક્યારે. અને પેલો તો કર્મના આધીન બધું ફેરફાર થયા કરે. એટલે ખાસ મન યોગ. શું? એ યોગ બદલાયા જ કરે. એની ટેમ્પરરીનેસ હોવાના કારણે એટલે એ એમ કેવા માંગે છે કે મનોયોગ, વચન યોગ, વાણીનો યોગ ટેમ્પરરી હોવાના કારણે એનાથી પરમેનન્ટ પ્રાપ્ત ના થાય. એટલે છેલ્લો યોગ તો આત્મયોગ છે, એટલે કે જ્ઞાન યોગ છે કે જે પરમેનન્ટ છે. એટલે પરમેનન્ટ જે કાયમનું છે એ તમને પ્રાપ્ત થાય તો તમારો છુટકારો થાય. કાયમનો થાય આપણે પરમેનન્ટ કાયમનું સુખ
કાયમની વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માંગીએ છીએ અને મન Yes. વચન કાયા એ ટેમ્પરરી છે માટે. હા, બરોબર. એટલે એમ જય કીધું કે આ જગતના લોકો આપણને મન વચન કાયાના યોગમાં કરે કારણ કે પોતે જે મન વચન કાયાના યોગમાં છે. આત્મયોગમાં તો ખાલી જ્ઞાની પુરુષ જ હોય. એટલે બીજા લોકો ખોટા છે એમ નહીં, પણ જયારે જ્ઞાની પુરુષ નથી હોતા ત્યારે મન વચન કાયાના યોગનો ઉપયોગ કરીને લોકો અધિકારી થવા માંગે છે અને થાય છે, કેમ કે વ્યવહાર ચોખ્ખો કરે છે ને. હા હા પણ જયારે જ્ઞાની પુરુષ હોય અને જ્ઞાની પુરુષનો યોગ હોય અને એ પોસિબલ હોય ત્યારે આ વાત ખુલ્લી કરી શકે કે મન વચન કાયા એ ત્રિયોગ અસિદ્ધાંત છે, કારણ કે સિદ્ધાંત પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે. ખ્યાલ આવ્યો? વિથ હા હા રિસ્પેક્ટ ટુ નથી, પણ જયારે આ હોય ત્યારે પેલું એ અપેક્ષા છે. ખ્યાલ બહુ આવ્યો? સરસ. હા, બહુ જય સરસ. સચિદાનંદ. જય એટલે સચિદાનંદ. લોકો મન વચન કાયાને સ્થિર કરી સ્થિરતા પામવા માંગે છે, કારણ કે પેલું સ્થિર થાય એવું છે જ નહીં. શું મન વચન કાયા સ્થિર થાય એવું છે જ નહીં. શું એનો સ્વભાવ જ છે ચંચળ, અને એમાં સ્થિરતા ખોળે છે, એ ક્યારે બને નહીં. શું હા શું સિદ્ધાંત શું છે? તો ભાઈ એ પોતે અચળ છે ત્યાં જ સ્થિર રહેશે. આત્મામાં. હા, શું એ પરમેનન્ટ છે, એમાં ફેરફાર ક્યારે થાય નહીં, ત્યાં સ્થિર થઈ શકશે. પણ પહેલાથી સ્થિર થવા જાય છે એટલે ક્યારે બનશે નહીં. બરોબર. શું એટલે આ સિદ્ધાંત કીધો એમ. સિદ્ધાંત. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કંચનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ મહેરાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. નિયતિ અને વ્યવસ્થિત એ બેનો ભેદ સમજાવો. હા, એટલે પેલા તો નિયતિ એટલે એક પ્રવાહ છે, એટલે પ્રવાહ પ્રમાણે ચાલ્યા કરે અને એમાં ક્યારેય ફેરફાર ના થાય. શું અને વ્યવસ્થિતમાં ફેરફાર થયા કરે. ખ્યાલ? કેવી રીતે? એટલે દાદાએ બહુ સરસ કીધેલું કે આ જ્ઞાન થકી આજે આપણને દ્રષ્ટિ મળી છે, આ જ્ઞાન થકી જેમ જેમ સમજણ વધતી જાય એમ જેમ જેમ અવસ્થાઓ આવે એમ વ્યવસ્થિત બદલાતું જાય, અને નિયતિમાં ના બદલાય. એટલે આપણને શું કીધું કે બન્યા પછી વ્યવસ્થિત કહેવાનું છે. એટલે પહેલા વ્યવસ્થિત ના બોલાય પહેલેથી. ખ્યાલ આવે? એટલે એ ફેરફાર થતો હોય તો જ બન્યા પછી કહેવાનું છે, નહીં તો પહેલેથી કહી દે જો ફેરફાર ના થતો હોય તો. બરાબર ખ્યાલ આવે? બરાબર. એટલે એક સમજણ હતી એના આધારે એક વ્યવસ્થિતમાં જુદું બનશે, અને સમજણ બદલાશે એટલે એનું પરિણામ કઈ જુદું આવશે. એ વ્યવસ્થિત ફરી જશે કે નહીં? બરાબર. વ્યવસ્થિતમાં જે પરિણામ આખું ફરી જશે કે નહીં? ફરી જાય. શું તો નિયતિ એને એ વન ઓફ ધી એવિડન્સ કહેવાય વ્યવસ્થિત નું? ના, એ બે આખી જુદી હશે. નિયતિ એક પ્રવાહ છે. શું પ્રવાહ એટલે જેમ આ નદી છે એનો જે પ્રવાહ છે છેલ્લે દરિયામાં મળી જાય છે ને, એટલે એના નિયમથી એ ચાલ્યા જ કરે નિયતિ પ્રમાણે. શું એટલે કેવું હોય એ એકેન્દ્રિય જીવ હોય, બે ઇન્દ્રિય જીવ હોય, ત્રણ ઇન્દ્રિય જીવ હોય, એ બધું ડેવલપમેન્ટ થયા કરે છે કે નહીં? બરાબર. ગુલાબ હોય છે, મોગરો હોય છે, તો એમાં એ ક્યાં કશું કરવા જાય છે? એ કુદરતી રીતે એનું ઉત્પન્ન થાય છે, વિલય થાય છે, એનું ડેવલપમેન્ટ થાય છે ને. એમ કરતા એક ઇન્દ્રિયમાંથી બે ઇન્દ્રિયમાં જાય છે, બે માંથી ત્રણમાં જાય છે, એમ ઉર્ધ્વગમન થયા જ કરે છે ને, એનું ડેવલપમેન્ટ થયા જ કરે છે ને.
એટલે એ નિયતિથી થાય છે, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? પછી જે મનુષ્યમાં આવે છે એ પછી જે અહંકાર ઉભો થાય છે ત્યાં પછી બધું બદલાયા કરે છે. એટલે ત્યાં સુધી નિયતિ છે. હા, એટલે ખ્યાલ આવે ને? એ બધું બદલાયા કરે. એ ગમે ત્યારે શું કરે કશું કહેવાય નહીં. શું બરાબર છે. એટલે 5 ઇન્દ્રિયોમાં મનુષ્યમાં આવ્યા પછી હા નિયતિની જરૂર નથી, એવું થયું ને? નિયતિ બંધ થઈ નહીં, જાય. એટલે એ પછી પેલું એ રહેશે જ નહીં. પછી એ આખું અહંકારની રીતે બધું ફેરફાર થયા કરશે બધું. શું ખ્યાલ આવે ને? એટલે પેલા નિયતિમાં શું કે આ જે બનવાનું છે એ પ્રમાણે જ બન્યા જ કરશે, નિયમથી બન્યા કરશે. એમાં કોઈ દખલ નથી હોતી કોઈની. ખ્યાલ આવે કે નહીં? બરાબર. જેમ આ તમને કીધું ભાઈ મોગરો છે, ગુલાબ છે, જે બધા એના ડેવલપમેન્ટ એ સતત એકેન્દ્રિયમાં પહોંચતા પહોંચતા છે પંચેન્દ્રિયમાં આવે છે કે નહીં? એ નિયતિના અધીન ચાલે છે, નિયમથી ચાલે છે. એટલે કુદરતના અધીન હોય છે બધું. શું? બરાબર. હા, એક પ્રવાહ છે, પ્રવાહ. એ પ્રવાહની જેમ પ્રવાહ હોય એ પ્રમાણે ચાલ્યા કરે. પણ પછી પંચેન્દ્રિય પછી તો એનો પ્રવાહ બંધ. મનુષ્ય ગતિમાં આવ્યા પછી અહંકાર છે ખબર કરે છે ને? એ પછી જે અહંકાર ઉભો થાય છે એના આધારે એ પછી બધું ફેરફાર થવા માંડે. શું? એ ક્યારે શું કરશે કઈ જ ખબર ના પડે. એ નિયતિના આધારે નથી પછી હોતું. પછી નિયતિ. હા, બરાબર. શું? હા, એટલે ત્યાં સુધી નિયતિ પ્રમાણે કુદરતી રીતે બધું એનું ડેવલપમેન્ટ થતું જાય છે. હા, થતું જાય. બરાબર છે. અને પછી દ્રષ્ટિ મળે એટલે વ્યવસ્થિત શરૂ થાય. હા, એ દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી પાછું એનું જે આખું ફક્ત ડિસ્ચાર્જ રૂપે રહે એ પછી એ નિયમથી આયા કરે. પછી એક પ્રવાહની માફક ચાલ્યા કરે અને પૂરું થઈ જાય. બરાબર છે. શું? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કરજનભાઈ. બેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. ક્વેશ્ચન છે, આપણે આ એક પદ છે આ ભજન માળનું, હું જસ્ટ વાંચીશ મારે જે ક્વેશ્ચન છે. આ ભજન માળનું સામાયિક ગહન જય સચ્ચિદાનંદ સુણી જાગે કુંભકર્ણ. એમાં છે કે ભૂત ભડકાટ અભય ભાવિ કાજ શાને ભય વર્તમાન વર્તાય આ સમાધિ શ્લોક. શ્લોક છે શાશ્વતી ત્રિકાળ જ્ઞાની હાથ ધર્યો કાળ જેણે તેજ મોક્ષદાની. એટલે આમાં આ જે કે છે, હું ફરી વાંચું, તમે કહેતા હતું. હા, ક્વેશ્ચન આ જે કે છે ભૂત ભડકાડ અભય ભાવિ કાજ શાને ભવ વર્તમાન વર્તાય આ સમાધિ લોક. શ્લોક. શ્લોક છે શાશ્વતી ત્રિકાળ જ્ઞાની હાથ ધર્યો કાળ જેણે તેજ મોક્ષદાની. એટલે આમાં એ દાદા ભગવાનનું કે છે ભૂત જે અભય છે, ભૂત ભડકાડ અભય ભાવિ કાજ શાને ભય. એટલે એવું કહેવા માંગે છે આ જે અંદર તમને બધા વિચારો ભવિષ્ય માટે ભય શેનો છે એમ? શાને ભય? પછી આગળ બોલો. હા, વર્તમાન વર્તાય
હા આ સમાધિ શ્લોક હા એટલે જે વર્તમાનમાં વર્તે છે, વર્તમાનમાં વર્તાય છે એ જ સમાધિ છે. એટલે એને ભૂતની યાદ નથી અને ભવિષ્યની ચિંતા નથી. હા ભૂતકાળને યાદ નથી આવતું, ભવિષ્યની ચિંતા નથી, એટલે વર્તમાનમાં જે છે ને એને જ સમાધિ કીધી છે. શું વર્તમાનમાં રહે એને જ સમાધિ કહી છે. હા એ જ સમાધિ. પછી આગળ શું છે? શ્લોક છે શાશ્વતી ત્રિકાળ જ્ઞાની. શ્લોક છે શાશ્વતી ત્રિકાળ જ્ઞાની, હાથ ધર્યો કાળ જેણે તે જ મોક્ષદાની. એટલે આજથી મને એવું લાગે છે કે આ દાદા ભગવાન માટેનું એમનું પદની વાત કરી. શ્લોક છે શાશ્વતી ત્રિકાળ જ્ઞાની, હાથ ધર્યો કાળ જેણે તે જ મોક્ષદાની. જ્ઞાન દર્શે ચારિત્ર લક્ષ્ય અનુભવ પ્રતીતિ, રત્નત્રય સંગમ અનુભૂતિ આ કથિત. બહુ બધા શબ્દો બધા છે, પણ મેઇન મારે આજથી મને આમાં દર્શન સમજવું હતું કે આમાં આજે ત્રિકાળ જ્ઞાની કહ્યું મોક્ષદાની, એ દાદા ભગવાનનું સ્વરૂપનું એમના લેવલની વાત કરી. એમાં દાદા ભગવાનના સ્વરૂપની એટલે એ ગમે તે કાળ છે, શું એ કાયમ માટે એ પોતે શુદ્ધ જ છે. શું એ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર જ છે. શું એ ક્યારે એમાં ફેરફાર ના થાય. એ જ્ઞાની એને એ કાળથી પર થઈ ગયેલા હોય, કાળ એને અસર કરી ના શકે. ખ્યાલ આવ્યો? હા સમજવું છું. એટલે ત્રિકાળ જ્ઞાની, જ્ઞાની એ જ્ઞાની એ એમાં ગમે તે કાળમાં એ સ્થિર રહી શકે. હા હા કાળ એને બાંધી ના શકે. એટલે બધું જોઈ શકે એમ, બધું બધા ના એટલે એનાથી પર બાંધી ના શકે. આવો કાળ છે માટે આમ થાય છે એ ના હોય. હાથ ધર્યો કાળ જેણે, હા એટલે તમે કહ્યું એમ જ, એ જ મોક્ષદાની. મોક્ષ એટલે આનંદ સ્વરૂપ. એટલે બધાથી મુક્ત થયેલા હોય તારે મોક્ષ આપી શકે. શું એ જ્ઞાની જ મોક્ષ આપી શકે. જ્ઞાન દર્શે ચારિત્ર લક્ષ્ય અનુભવ પ્રતીતિ. પ્રતીતિ એટલે તમને ઓળખાણ કરાવે બિગિનિંગમાં, એ રાઈટ. પ્રતીતિ એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું એનું જગાડે, તમને ઓળખાણ કરાવે એ ને. હા બોલો. હા એ પૂછું છું કે એ જ ને. હા રત્નત્રય પ્રતીતિ લક્ષ અને અનુભવ. શું? હા પ્રતીતિ લક્ષ પ્રતીતિ થઈ, લક્ષ બેસી ગયું, અનુભવ બાકી રહ્યો. એમ કરતા કરતા અનુભવ થશે આગળ, એટલે કેવળ જ્ઞાન ઉપર આવી જશે. હા એટલે લક્ષ બેસી ગયું છે, લક્ષ મારે અંદર બેસાડી દીધું છે દાદાએ કાયમ માટેનું. અને હજુ અનુભવ માં પ્રગતિ કરી, અનુભવમાં પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. રત્નત્રય સંગમ અનુભૂતિ આ કથિત. રત્નત્રય સંગમ એટલે આ ત્રણનું ભેગું થવું એવું. એટલે અનુભવમાં મને એની પરાકાષ્ઠામાં મળશે ત્યારે રત્નત્રય સંગમ અનુભૂતિ આ કથિત. કથિત મીન્સ કે છે, રાઈટ.
આ કઈ કે છે રાઈટ? એ જ્ઞાન દર્શન ને ચારિત્ર. હા બોલો. હા, જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર. અને તપ, આ 4 વસ્તુ કીધી ને. હા હા. એટલે આ જ્ઞાન દર્શન છે અને એ બે એમાં રે, એમાં જ વૃત્તિ ને બધું રે, ચિત્ત એમાં જ રે, એટલે ચારિત્ર ઊભું થયું કે નહીં. અને એને જ તપ કીધું છે. તારે અનુભવમાં આવે પછી. તપનું શું કહ્યું આપે? તપ માટેનું શું બોલ્યા આપ? જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર તપ જે થયું ને એ ભેગું થાય તારે અનુભવ, એમાં સ્થિર થાય તારે અનુભવમાં આવે. બરાબર. દીપકાનજી વાત કરો. આ પદ છે ને એ દાદા ભગવાનની દશાનું છે. આ ભજન માળ નું સામાયિક ગહન, એટલે ભજન એટલે કે ભજવા જેવા, આરાધવા જેવા, જેવા આ પ્રગટ પુરુષ જે છે તે. બરાબર. હું ભડકાટ જતો રહ્યો, વર્તમાનમાં વર્તાય એ જ મોક્ષદાની. હાથ જેને કાળ ધર્યો એટલે કાળ સ્તંભી ગયો છે, કાળ હવે મને અસર કરી શકતો નથી એવું મને જ્ઞાન આપ્યું. એવું એમનું સ્વરૂપ છે જે મારું સ્વરૂપ છે. એટલે હવે હું અહીંયા જ મુક્તતા અનુભવું છું. પછી જ્યાં જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર 3 સંગમ એટ અ ટાઈમ છે, એનો એમ શાસ્ત્રમાં કીધેલું છે કે આ રત્નત્રય પ્રાપ્ત થાય ને, દાદા ભગવાનની વાત છે. દાદા ભગવાન માટે લખાયેલું છે કે આ ભજન માળનું સામાયિક ગહન. એટલે શાસ્ત્રમાં કીધેલું છે કે 3 જો સાથે મળે ને રત્નત્રય, તો તમારું મોક્ષ થાય, તમારું કામ થાય. એટલે અહીંયા કહે છે કે આ રત્નત્રય સંગમ ત્યાં અહીંયા પ્રગટ થયા ને આપણું કામ થયું. બરાબર. હા, એટલે આપણે અનુભવ પ્રગતિ કરી રહ્યા છીએ એમાં છે. અનુભવ અનુભવી રહ્યા છે. અનુભવી રહ્યા છે. એટલે જેમ જેમ તમે આ દાદાનું સમજો, એમનું સ્વરૂપ, અને એટલે આમાં મારો આ બધા ક્વેશ્ચન એટલે જ થાય છે કે હું ક્યાં છું, વેર એમ આઈ, કેટલે આવી હું, યુ નો ઓલ ધેટ. એ હિસાબ નથી કાઢવાનો. હું છું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છું, હું ક્યાં છું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. એ યાત્રા ચાલુ થઈ ગઈ છે, એ હિસાબ આપણે કાઢવાનો નથી. હું જઈ રહ્યો છું, આઈ એમ ટ્રાવેલિંગ, મારી પ્રગતિ થઈ રહી છે. અવાજ કપાઈ. દીપકાજી, you are breaking up. હા, સમજાયું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ સંભળાયું, સમજ પડી. ખ્યાલ આવ્યો? અવાજ કપાઈ. પ્રતીતિ નથી, અનુભવ અને લક્ષ્ય સાથે છે. એટલી પ્રતીતિ હોય તો આપણને એનો અનુભવ ના થાય. આ તો અનુભવ, આ જે આપણને હમણાં પરિસ્થિતિ છે ને, આ વચ્ચેના વ્યવહારની છે, જેનો ઉકેલ લાવેલા નથી ને, એના માટે આજ્ઞા આપી છે. આજ્ઞામાં રહીને આનો ઉકેલ લાયા કરવાનો છે, અને દાદા સ્વરૂપ થતા જઈએ છીએ. બનાવી દીધા છે, પણ સમજણથી સ્થિર થતા જઈએ છે, સ્થિરતા આપી જાય. આ બધી સમજણ પડે છે ને આપણને, સ્વાધ્યાયથી સમજણ પાકી થતી જાય. એ પાકી થયેલી સમજ એટલે પૂર્ણ સમજ એ કેવળ જ્ઞાન છે કરીને કીધું. એ આપણી સમજણ એડ થતી જાય છે, પૂરી થતી જાય છે, સમજણની ડિગ્રી વધતી જાય છે. બરાબર. હા, તે દાદાની 5 આજ્ઞા થ્રુ સમજ્યા. વ્યવહારનો પ્રોબ્લેમ છે.
વ્યવહારનો પ્રોબ્લેમ છે. કારણ કે જે ઉકેલેલો નથી ને હા હા એ વ્યવહારને આપણે ક્યારેય એડ્રેસ કર્યો જ નથી. વી હેવ નેવર એડ્રેસ ધ વ્યવહાર. અને જ્ઞાન બરાબર મળ્યા પછી આ વ્યવહાર જ ઉકેલવાનો રહ્યો. જેમ જેમ વ્યવહાર ઉકેલાતો જશે તેમ તેમ નિશ્ચયની સ્થિરતા અને દ્રઢતા આવતી જશે. એટલે એ બરાબર સમજણ આવતી જાય છે ને એટલે પ્રાપ્ત થયેલો નિશ્ચય અનુભવમાં આવે છે. પોતાના અનુભવમાં દાદાના અનુભવથી પ્રતીતિ રહી. હવે આજ્ઞા પાડીને વ્યવહાર ચોખ્ખો થતો જાય તેમ તેમ એ અનુભવ આપણો અંદર ખુલ્લો થતો જાય, આપણને અનુભવાતો જાય. ઓહો, આવા દાદા હતા, આવું મારું સ્વરૂપ છે, એ હું છું, એવું થતું જાય છે. રાઈટ બરાબર બરાબર થઈ રહ્યું છે થઈ રહ્યું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય હા બહુ સચ્ચિદાનંદ. સરસ બહુ સરસ. હેમાબેન, હેમુબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ, મહેન્દ્રકાંત. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદ. જય મહાત્મા અને જય સચ્ચિદાનંદ. આ બુક છે આપતસૂત્રની મોટું ગ્રંથ છે. એમાં છે 3804. એક એક માણસમાં અનંત શક્તિ છે પણ ઘઉં બાજરીમાં વેડફાય છે. ઘઉં બાજરીમાં વેડફાય છે ને ઘઉં બાજરીમાં શું ફરીથી વાંચો. એક એક માણસમાં અનંત શક્તિ છે પણ ઘઉં બાજરીમાં વેડફાય છે. વેડફાય છે. હમ આગળ પાછળ શું રેફરન્સ છે? બીજા સૂત્રો બીજા એની ઉપરનું છે આત્માની તો અનંત શક્તિ છે, જેટલી બાજુએ શક્તિ ફેરવવી હોય તેટલી બાજુએ ફરે તેમ છે. એને ફેરવનાર જોઈએ. કરોડો બાજુએ ફેરવી શકાય છે. પોતે ઘૂંચાય કે આટલી બધી ભાંજગડ આવી, હવે શું થશે શું થશે, કહે તો શું થઈ જાય, કઈ નું કઈ થઈ જાય. કેટલી એ કર્યું હતું, એટલે અનંત કઈ શક્તિ કઈ એ છે કર્યું હતું. પણ આ એ અમુક 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 બાજુમાં જે આપણને ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને ત્યાં જ બધી વેડફાઈ જાય છે. એટલે જેમાં આપણે સુખ માની લીધેલું છે, વિનાશી વસ્તુમાં જ્યાં જ્યાં સુખ માની લીધેલું છે એ આત્માની શક્તિઓ ત્યાં બધી વેડફાઈ જાય છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલે આપણું પોતાનું કામ થતું નથી, પછી સંસારમાં જ ભટકવાનું રહે છે. બધી શક્તિઓ ત્યાં વેડફાઈ ગઈ, આપણા પોતા માટે કશું રહ્યું નહીં. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે બહાર ભટકે છે જ ને. હા, એટલે જેમાં જેમાં સુખ માન્યું ત્યાં ભટક્યા કરશે. ભટકે છે. ઓકે. એટલે પછી શક્તિઓ ત્યાં વપરાશે એ શું પ્રાપ્ત થશે? સંસાર પ્રાપ્ત થવાનું ને. શું તો આપણને સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થશે ખરું? ના ના થાય. ખ્યાલ આવે ને? એટલે બધી શક્તિઓ ત્યાં વપરાઈ ગઈ વિનાશી વસ્તુમાં. સમજાય વાત? બરાબર. હેમુબેન. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પૂર્વાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. પાછો આપતસૂત્ર બ્લુ બુકમાં આપતસૂત્ર છે, પેજ 244 અને નંબર છે 2351. એમાં લખ્યું છે, એટલે આ મને આ બે વર્ડ સમજ નથી પડતી. એમ કહ્યું કે નિસ્પૃહ થવું એ ગુનો છે અને સસ્પૃહ થવું એ ગુનો છે. સસ્પૃહ નિસ્પૃહ રહેવાનું કહ્યું છે. એટલે આમાં સસ્પૃહ ને નિસ્પૃહ ને એ સમજ નથી પડતી. સ્વામીજી તો જરા સમજાવો વિથ એક્ઝામ્પલ. એટલે કેવું હોય કે કઈ સંજોગ આવે છે, કઈ વસ્તુ આપણને ગમે છે, નથી ગમતી, બધું બને છે કે નહીં? અમુક વસ્તુ ગમતી હોય, અમુક વસ્તુ ના ગમતી હોય, બધું બને કે નહીં? બને. હવે જ્યાં ગમતી હોય ત્યાં કેવો વ્યવહાર હોય આપણો? ત્યાં સસ્પૃહ રહીએ ને એટલે સસ્પૃહ એમાં ઇન્ટરેસ્ટ પડી જાય ને. હા. જે ના ગમતી હોય ત્યાં નિસ્પૃહ થઈ જઈએ. એટલે નિસ્પૃહ એટલે નો ઇન્ટરેસ્ટ એમ. હા, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? પણ આવ્યું તો ખરું ને સામે.
હા શું? આવ્યું. તો બંને ગુનો બની જાય છે. જે ગમે છે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ પડી જાય છે, તે છેલ્લે વિનાશી વસ્તુમાં ઇન્ટરેસ્ટ પડી જાય છે. એટલે બરાબર કે નહીં? હા સ્વામીજી. એટલે 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 સસ્પૃહ નો મીનિંગ કે જેમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એમાં એ વસ્તુ, અને નિસ્પૃહ એટલે જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી એ વસ્તુ. એટલે દાદે કોઈ છે સસ્પૃહ નિસ્પૃહ રહેવાનું કહ્યું. એટલે સ્પૃહા બધી એમાં જ રહે, બધી એની અંદર જ આપણે સ્પૃહા રહે, એટલે એમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ રહ્યા કરે. ઓકે. શું? તો હવે શું કીધું આગળ? સસ્પૃહ નિસ્પૃહ રહેવાનું કહ્યું છે. હા, હવે ખરેખર કેવું છે કે વિનાશી વસ્તુમાં સસ્પૃહ રહે છે અને આત્મામાં નિસ્પૃહ રહે છે. એ બંને ગુના બની જાય છે જ્યારે દ્રષ્ટિ નથી હોતી. હા, અને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય એટલે સસ્પૃહ નિસ્પૃહ બંને હોય. શું? એટલે જે સંજોગ આવે છે એનો સંભાવી નિકાલ જ કરવો છે, એક જ વાત હોય. શું? પણ પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં રહીને બધો નિકાલ લાવે છે. સસ્પૃહ ક્યાં રહ્યો? આત્મામાં. નિસ્પૃહ ક્યાં રહ્યો? વિનાશી વસ્તુમાં. સસ્પૃહ રહ્યો આત્મામાં અને નિસ્પૃહ રહ્યો વિનાશી વસ્તુમાં. હા, ઓકે. આફ્ટર જ્ઞાન. શું ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા સ્વામીજી. એટલે સસ્પૃહ નિસ્પૃહ બંને જોઈશે એમ. ઓકે. સસ્પૃહ નિસ્પૃહ રહેવાનું કહ્યું છે. અચ્છા, એટલે સસ્પૃહ આત્મામાં રહેવાનું છે ને નિસ્પૃહ વિનાશી વસ્તુમાં. હા, એટલે આપણે ગમો અણગમમાંથી બહાર નીકળવું, પણ જે આવ્યું છે એનો નિકાલ જ કરવાનો છે. જે આવ્યું છે એનો નિકાલ કરવાનો છે. એને એવોઇડ નથી કરવાનું. હા હા હા, નિકાલ જ કરવાનું જે આવે એને. શું? એટલે એમાં સસ્પૃહ નહીં રહીએ આપણે, એમાં ઇન્ટરેસ્ટ નહીં રહે, પણ છતાં નિકાલ થઈ જશે. પેલામાં તો તિરસ્કાર ઉભો થશે દ્રષ્ટિ. હા, નિસ્પૃહ એટલે તિરસ્કાર ઉભો થશે એમાં. હા હા હા. એટલે પેલાને ચોંટી પડીશું. હા, એટલે બે માંથી દૂર રહેવાનું છે. બે ગુણો બની જશે. બે ગુના બની જશે. બહુ સરસ સમજ પડે. જય સચિદાનંદ. સમજ પડે. જય સચિદાનંદ. તો હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે મહેન્દ્રજી. હા, બોલાવો પૂર્ણિમાબેન, પ્લીઝ ફોલો. હા હા. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચ નમુકારો. એસો પંચ નમુકારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવકપણાસણો. મંગલાણં ચ સવેસીમ. મંગલાણમ ચ સવેસીમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માને ખાસ જણાવવાનું કે કાલે સેટરડે અને સન્ડે 24 કલાકની ચિંતન ભક્તિ કેલનપુરી મુકામે છે. અને કાલે આ ચૈત્રી નવરાત્રી ચાલે છે હમણાં. કાલે આઠમ છે. આઠમો દિવસ નવરાત્રીનો. અને આપણા શકળ ગણપતિ સાહેબ છે દિલીપભાઈ, જે હાલમાં અમેરિકામાં છે, પણ એમની ફેક્ટરી પર નવચંડી નો યજ્ઞ પણ છે. એટલે અમુક અમે ત્યાં જઈએ છીએ અને 24 કલાકની ચિંતન ભક્તિ છે. તો એ લક્ષ્યમાં રાખીને આપણો પ્રોગ્રામ કાલનો આ રીતે છે. સવારે પ્રાતઃવિધિ 6:30 ઝૂમ પર જેમ છે તેમ રહેશે. પછી સીધું રાત્રે 9 વાગે સત્સંગ રહેશે. ઓકે દીપિકાજી.